بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح. آپ لوگوں کا کام موصول ہوا. کافی تعداد میں. سب سے پہلے ہم نظمہ کے کام سے بات کرتے ہیں. اور اچھے حمزہ کافی بڑا ہو گیا ہے. لام کو چھوٹا رکھنا ہے تو پھر اس طرح نہ بنائے، گول بنائے پھر پورا، یا تو پھر یہ لمبا بنے گا. ٹھیک ہے، جی یہ سر. چھوٹا ہوگا. اور یہ ٹھیک ہے، فاصلہ یہاں زیادہ ہے، یہاں لفظوں کے درمیان فاصلہ کم ہے. دو لائنوں کے درمیان بھی فاصلہ کم ہے، آپس میں لائنیں مل رہی ہیں. اس کا بھی خیال رکھیں. اور کتب ہی کا کاف تھوڑا نیچے آ گیا ہے. رسول ہی ٹھیک ہے. لا نفرقو ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ یہ واو ہے یہ نیچے والے جملے کے ساتھ ہو، کیونکہ جی اگلے وہ سر جملے یہ کی مجھے وجہ سے محسوس واو ہوا ہے، آتا ہے. لیکن پھر وہ جگہ چھوٹ جاتی نا، یا میں سمینا کو اس میں لمبا آپ کر لیتی. ہاں سمینا کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور یہاں یہ سب بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سب چھوٹا ہو گیا. یہ یا بڑا ہو جاتا ہے. جی سر یہ مجھے وہاں پر مجھے یہ پتا تھا اس کا. جی فاصلہ یہاں یہ بات چھوٹا ہو گیا. بہت اچھی. یہ آپ نے اوپر کی جو آیت ہے اس کی کمپوزیشن خود بنائی ہے؟ جی جی سر. ٹھیک. اور صحیح، ٹھیک ہے. کششیں وغیرہ جی جی سر ٹھیک ہے، یہ میں نے خود ہی بنائی ہے نا. اس کے میں اصول وغیرہ بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے. بہت اچھی. کیا بات ہے، اچھا بہت اچھے. بس یہ دو لائنوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ زیادہ رکھیں تاکہ یعنی ایک الف کا فاصلہ ہو دو لائنوں کے درمیان، اچھا تاکہ وہ ٹھیک. لفظ آپس میں نہ ٹکرائیں. جی اسی طرح لفظ آپس میں بھی قریب ہو گئے تو دو لفظوں کے درمیان بھی فاصلہ ہو، اور دو لفظوں کے درمیان فاصلہ اور ہر لفظ کے حصے کے درمیان فاصلہ. جیسے لا نفرقو، اب لا ایک حرف لفظ ہے، نفرقو ایک لفظ ہے، لیکن نفرقو میں بھی دو اچھا. پارٹ ہیں، ایک نفر را اور اور کاف کے رقو. درمیان. اب ان دونوں کے درمیان ہاں ان دونوں کے درمیان بھی فاصلہ وہ یکساں ہو تاکہ پھر وہ پوری چین چھٹی ہوئی نظر ٹھیک آئے. ہے. تو اس طرح لفظ بہت قریب یا بہت اوپر ہو جاتا ہے تو پھر بہت قریب ہو جاتے ہیں، لفظ کھل جاتے ہیں تو پھر وہ توازن خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. باقی ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آج بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاید میں کلاس نہیں لے پاؤں، لیکن میں نے 2 ہفتے سے بھی کلاس کی تھی. میں تھوڑا معافی چاہتی ہوں. میں 2 چھوٹے ٹوینس ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اور شاید آج کی بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے آج کی مشق بھیجی ہے. ریکارڈنگ جی میں دیکھتا ہوں.
اس قرۃ العین کا کام ہے ماشاءاللہ. آمن الرسول، کھڑا زبر ڈال دے. آمن میں نون بہت اونچا ہو گیا، اور لما میں اور انزلہ میں فاصلہ کم رہا، ہاتھ اچھا ہو گیا. من اور یہ بہت قریب قریب ہو جاتے ہیں، یعنی آپ من کے بعد کا جو اسٹروک ہے وہ یہیں سے ایسے کر کے یہ بناتے ہیں، جبکہ اس کو تھوڑا سا نیچے آ کے پھر یہاں سے بننا چاہیے. یہ چیز غلط ہے. دونوں جگہ پر نظر آئی. مؤمنون میں آپ نے اضافی شوشہ بنا دیا یہاں پہ میم واو سے پہلے. اسی طرح سے یہ لفظ ٹھیک طرح سے یہاں قریب ہو گیا، یہاں پر لفظ اللہ تک یہاں پر استحکام ہو جاتا تو اس کا اختتام ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. زبریں آپ کی یوں جا رہی ہیں، یوں ایسے، تو زبریں آپ کی ایسے جانی چاہیے. اوپر نہیں، نوک بہت نکل رہی ہے آپ کی. یوں. اس کو میں بتاتا ہوں، باقی اچھا ہے. زبروں کے رخ بھی زیادہ ترچھے ہیں. من، یہاں وہی من کا مسئلہ ہے. اور سمعنا میں سین میم کی جگہ اگر ہم نا کو کھینچتے ہیں یا عین کو کھینچتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور اطانا ٹھیک ہے، زبریں چھوٹی ہو گئیں. عفرانہ کا بہت نیچے چلا گیا، یہ چونچ نکل رہی ہے. تھوڑا سا اوپر فا، اوپر اٹھا کے تھوڑا سا فا کو بنائیں. اور اس کو دیکھیں، مسیر میں اس کی کشش درست نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ بہت نیچے چک جاتے ہیں، یہ اسٹروک نوکیلے ہو جاتے ہیں. یہ ساری کمی ہے ابھی کام میں. کچھ اسٹروک بھی سیدھے ہو رہے ہیں. رسول ہی کا یہ جو اسٹروک ہے یہ بھی ایسے نہیں بنے گا. اس کا بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. فاصلے بھی کم ہو گئے. خط پہ بہت کام کرنا ہے ابھی آپ نے. وقالو کا الف بھی چھوڑ دیا آپ نے. کتب ہی کے کاف اور تا بہت قریب ہو گئے. چیزیں نظر آ رہی ہیں ابھی میری نشاندہی کے بعد؟ ساری جی ہونا سر. بس. جی. لائن ڈرا کر کے لکھیں سب سے پہلے. جی سر، لائن ڈرا کی تھی دوسری اس کی، میں نے نقطوں کی بھی کی تھی اور زبروں کے لیے بھی علیحدہ کی تھی سر. 3 لائنیں ڈرا کی ہیں. ہمیشہ کی طرح تاج غائب ہے. اور یہ گول گول ہو گیا دائرہ، اس کو تھوڑا قریب کریں. اسی طرح سے یہ بڑے ہو گئے. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے. تو بھی دو شوشے ایک سے دو اٹھان آ گئی تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے.
وزیر نے کافی چلو کے مابین اصلاح کا دو جی میں دکھ رہا ہوں نیٹ سر تصویر بھی ڈسکنیکٹ ہو نہیں گیا آ تھا. رہی اور آواز بھی نہیں آ رہی. جی سر اب آئی ہے. یہ فاصلہ کم ہے. میں بتا رہا تھا کہ دو لائنوں کے درمیان الفاظ اور آپ چھوٹے قلم سے ہو گئے ہیں کافی. مفرق کا شد اور اس کی زید رہ گئی ہے. بین احد میں دوسری کا نقطہ رہ گیا ہے اور وقالو جی کا سر. الف رہ گیا اور لام کا تاج رہ گیا. اس میں اچھا الف جو وقالو کا ہے یہ اس قالو کے ساتھ اوکے سر. جی یہاں سر. پر پھر سمعنا میں 4 شوشے بنا دیے اور وہ ایک کان کا دو قریب چھوٹا ہو گیا اور رہ گیا اس کا زبر رہ گیا. پہلے کا مسئلہ ٹھیک ہے. تو آپ کی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور جی باقی میں نے یہیں تک دیا تھا اس لیے میں یہیں تک چیک کروں گا. ٹھیک ہے سر. سر آپ نے کہا تھا کہ اگر مرضی نہیں میں نے یہیں تک کہا تھا. باقی یہاں پر الف کچھ سیدھا ہو گیا. ذرا ترچھا رخ رکھیں. میم چھوٹا ہو گیا نوکیلا ہو گیا. یہ جگہ نوکیلی ہو جاتی ہیں یہ پتلی ہو جاتی ہیں. آپ یہ نوک بن جاتی ہے. اس طرح کا بھی یہی مسئلہ ہے. ربی بھی شد رہ گیا. میم چھوٹا ہو گیا. نون کا یہ حصہ بڑا ہو گیا. یہ چیز اور باقی بہتر ہے. مین کا مسئلہ ہے. مین کا یہاں سین کے درمیان واضح نہیں. تاج رہ گیا. یہ تو زیادہ موٹا موٹا سیدھا قلم ہو گیا. آئین کی آنکھ بند کریں. سبق تھوڑے سے بڑے کریں. بڑے قلم سے فاصلہ تھوڑا سا زیادہ رکھیں. سطر پر لائن ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ فاصلہ ہم کم ہی رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں بلکہ پھر چھوٹا قلم لے لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ربنا کا جوڑ ٹھیک نہیں ہے. الہی کا بہت زیادہ اچھا ہو گیا. مسیح میں راہ بہت گول ہو گیا. میم کو تھوڑا سا اس طرف دائیں طرف لے کے آئیں اور صوت کو ٹھیک کریں. احد کے ہا کو دال کے ساتھ ملائیے. ملائکتی ہی اس کے اعراب پر غور کریں. اعراب میں کافی کمزوریاں ہیں سب کی اور فاصلے کی کمی ہے. خط میں بیٹھک میں ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. اس پہ میں انشاءاللہ آج بات کرتا ہوں. سورۃ البقرہ نہیں ہوتا. سورۃ البقرہ. جس لفظ پر قاعدہ یاد رکھیں کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی. یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی آخر. اور باقی آپ نے قلم کے اعتبار سے بڑا لکھا ہے. یعنی آپ کا قلم بہت چھوٹا ہے اور آپ کے الفاظ کھلے کھلے ہیں. جی صحیح. میں دیکھتا ہوں.
नून की कशिश को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और मैंने ये भी बताया था कि शुरू में अगर कशिश ना लाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी तरकीब खत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ थोड़ा काफ ढीला हो गया, ये अच्छा है। लाम का दूसरे शोशे को थोड़ा सा कम करें। मलाइकती भी बहुत अच्छा लिखा है। कुतुबी ही आपकी तश्कील डाली जा सकती है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और ये अच्छा है, बहुत अच्छे हैं यहाँ पर ये। और वक़ालू समिअना, ठीक है ठीक है। वही कल मसीह में वाव को नीचे वाले जुमले के साथ कर दें और पहले के मसीह को दरमियान में कर दें। खत बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ बैठक पर अच्छे बैठे हुए हैं। फासले भी बेहतर हैं। बस कलम के एतबार से हरूफ की बनावट कुछ बड़ी है। बड़ी इसी है। तरह जी सर। लफ्ज़ों के दरमियान फासला भी ठीक है, ये भी अच्छा है। और दस्तरबंदी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत खूब। जजाकल्लाह सर। बारकल्लाहु फीक। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। जजाकल्लाह सर। अच्छा जी, साइमा शाहीन का काम है, ठीक है। थोड़ा सा हमजा ऊपर कर दें, खड़ा जगह बहुत अच्छे, फासले बहुत अच्छे हैं, खत अच्छा है, जबरदस्त। यहाँ पर अगर जबर को यहाँ कर दें तो वो आवाज़न आ जाएगा उसमें। उसके रुख ज़रा पीछे करें नाम वगैरह के। अलाई करती ही ये इजाफी आ गया। और उसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, नाम को थोड़ा सा ऊपर कर लें, दाल को इस पर बिठाएं। और ठीक है, नाम को ऊपर करें। समय आना वापा, थोड़ा मोटा हो गया, काफ छोटा हो गया। और बाग का नुक्ता बनाइए। और मस्जिद के छोल बहुत ज्यादा हो गया, इस छोल का ये- यानी वैसे तो कशी है और मिसाइन और रतलाइन, आप भी देखें कि इस तरह से बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा उठ के ये नीचे बनेगा और इसका छोल कम आएगा। बहुत अच्छा है। नून भाई ना के नून के नुक्ते को ऊपर करें। और वो बहुत ज्यादा उसकी गर्दन काफ की अलिफ के साथ लगी ऐसे उठेगा तो यहाँ पर फासला होगा। इस चीज को नोट करें। इसको थोड़ा सा इस पे चिपकाएं, लाइन पे ऊपर हो गया। समय आना, इसको देखिएगा। बाकी खत भी अच्छा है माशाल्लाह, फासले भी अच्छे हैं। और अच्छा लिखाया आपने, बहुत अच्छा, बारकाल्लाह माशा। सुनना का काम है। ये वाले लाम को दरमियान में न लिखें। लिखने में ये वाला स्ट्रोक आ सकता है, लेकिन दायरा आएगा। ये चीज हमेशा याद रखें। बनाना है तो फिर इस तरह से। बाकी ठीक है। नून थोड़ा सा पिचका हुआ है, बा का ये ठीक करना है। ये ज्यादा झुक गया, इसका हुक बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ लग रहा है। रा बहुत बड़ा हो गया। फासले बेहतर हैं, वाव के नीचे के हिस्से को बेहतर करें। यहाँ भी गोल गोल हो रहा है। अभी नून बड़े खराब चल रहे हैं भाई सबके, बिल्ला ही यहाँ पर ये अलामत आ सकती है। काफ का तिरछा करें, थोड़ा छोटा करें। ये बहुत तिरछे चले गए हैं, ये ठीक है, बेहतर है। ला का ये बड़ा हो गया है। वही वाली बात कि ला नुफर्रिकु में ला का कनेक्शन मुफर्रिकु के साथ है, तो इसके साथ लिखें। रसूल ही पे यहाँ पर बात को खत्म कर दें। ऊपर वाली लाइन अहादिन का ये ऊपर करें, जबर को खत्म करें। रसूल ही का ये बड़ा हो गया, फालूक समेना, इसको जरा सा ठीक है। वाकाना को भी नीचे वाले के साथ करें। और रब्बाना में ये अच्छा हो गया। वही बहुत अच्छा है। वाव को थोड़ा करीब किया, अलिफ को थोड़ा वाव के करीब किया जा सकता है। वाव छोटा रह गया, वाव को थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। यहाँ रा भी बड़ा है, लाइन को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर।
ताल अहद में थोड़ा सा छोटा हो गया है। फासले कुछ खुले हैं, कुछ ठीक हैं, और लफ्ज़ों के दरमियान कहीं पर फासला बहुत ज़्यादा है। एराब में काफ़ी ऊंच नीच है, ज़रा इसको बैलेंस करना है। और ये सारी चीज़ें देखने वाली, ये मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा काम है माशाल्लाह। और कलम से लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरह का काम है, बहुत अच्छे। यहाँ पे मैं यही कहूँगा। और आ सकता है जगह पूरी करने के लिए। ये काफ़ी नुकीले हो गए थोड़ा सा, इसको क्लोज करें अभी। जल्दी लेके आए, बहुत खुल गया ऐसे, जल्दी ऊपर ले जाए। जी सर। छोटा लग रहा है और वाला एक का, एक ती ही है, ये तो वो नहीं है। और दाल फजको नून फा के दरमियान फासला ज्यादा है। अहादिन में ये झोल बहुत ज्यादा हो गया। मिन का मीन नून का झोल ठीक नहीं। राव बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत नोकीला हो गया, ये भी बहुत नोकीला हो गया, यहाँ इसका अलिफ छूट गया। और ये बहुत करीब करीब हो गए, ये उठान आ गई बहुत ज्यादा इसमें। रब्बना में इस शोशे को थोड़ा सा उठाएं, इसके बाद फिर ये बनाएं। मसीर में ये झोल भी ज्यादा आ गया, ये बड़ा हो गया काफी। एराब काफी छोटे छोटे हो गए, लफ्जों के दरमियान फासला भी बहुत कम है दो लाइनों के दरमियान, इसको भी नोट करना। जी सर इंशाल्लाह। वो तकरीबन सेम सेम चीजें, सेम सेम जो गलतियां हैं वो सामने आ रही हैं। इसका इहाता करते हैं इंशाल्लाह। जारी रखिएगा आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से इंशाल्लाह आपको फायदा होगा जब आपको आपकी गलतियां बताई जाएंगी। बारकल्लाहु फीक। इस अरीबा का काम है, और अच्छा है माशाल्लाह। लाम व दीगर हरफों की बनस्बत थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा। लाम को थोड़ा सा बड़ा करें, इसको उठा, इसको थोड़ा सा उठाएं, फिर हाँ बनाएं, थोड़ा सा उठाएं इसको। जैसे यहाँ पर अच्छा है, इसका शर्त रह गया। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, ये पतला हो गया, ये बहुत जमीन से जुड़ा जुड़ा है। इसको थोड़ा सा शोशे के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फासला हो, फिर ये उठान हो। और ये पतला हो गया। वक़ालू समिअना, ये थोड़ा सा इसकी शक्ल नामुकम्मल है। आप आना बड़ा कर दें इसको, फलाना तरफ बना, जमीन थोड़ी सी बड़ा कर दें। ठीक है, लीन की शर्त, लीन की अलामत यहाँ आ सकती है। लफ्जों के दरमियान फासिला बेहतर है, बेहतर है। थोड़ा सा और हो जाता वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अगर इसमें, अगर कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है मिसाल के तौर पर होगा, तो वो फिर टकरा सकता है इससे। लिहाजा थोड़ा सा फासला बनाए, ये मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। और काफ के साथ, काफ की नोक ना निकले, काफ के साथ जोड़ना है, तो फिर ये यहाँ आकर इसके साथ बिल्कुल टच हो जाएगा। बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जो चीज़ें हैं आगे इस्लाह को मैं बताता हूँ। भाई ये जो तस्वीर है गुलाम रसूल भाई के काम की, दो तस्वीरें हैं, ये कोई ग्रुप में है, दोबारा सीधी करके भेज दें। ये किसी का काम है, नाम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। किन का काम है, नाम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है, नाम बताइएगा। फायजा कमाल। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। जी, नाम फायजा कमाल बताइए। हियर। नोट कीजिएगा। अच्छा, सींग के दंदाने काफी खुल गए। रहमान के नोन को नीचे करें। राह बहुत करीब हो गए, चिपक गए आपस में, इसको बेहतर करें। हा का साइज थोड़ा सा छोटा करें। अब आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। अलिफ के जबर को थोड़ा सा ऊपर करें, बिल्कुल आपने लफ्जों को उसके अंदर अंदर एराब को कर दिया है। उसके अंदर कब एराब आते हैं, बाहर कब आते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। बस ऊपर ले जाने में कोई हर्ज नहीं, वरना लफ्जों के अंदर अंदर अल्फाज रहेंगे तो फिर आप लोग फंसेंगे। ये बहुत करीब हो गए, लाम का शोशा ताश रह गया। और ठीक है, एराब का मैं बताता हूँ। कुल्लुम की छत रह गई। कुल्ला वाला इकट्ठी ही। आज हमजा ऊपर और ये नीचे भी आ सकता है, इसका हाथ भी आ सकता है। ये ठीक है, ठीक है। ला को देखिए, थोड़ा खिंचक गया, छोटा हो गया। अहद के हाथ को उसके साथ जोड़ देंगे। रसूली, ठीक है। तो फालू का अलिफ रह गया। समयना को ऊपर से शुरू करना है, ये लफ्ज तो ठीक नहीं है। अताना के कद छोटा हो गया। फाल बहुत दबे दबे से हैं आपके मजमूई तौर पर। तो फराना करके अलिफ को यहाँ रखें। और रब्बाना के रा को बेहतर करें, रा को बेहतर करें। असीर का लफ्ज ठीक है, काफ के हमजे को बेहतर करें। और एराब के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर ऊपर आ सकते हैं, इसको नोट करना है आपने। बाकी गलतियां मैं इंशाल्लाह कलम के जरिए से बता दूँ। ये किनका काम है भाई, पिछला काम? बेहतर है, लफ्ज़ मोहम्मद को ठीक कीजिए, लफ्जों के दरमियान फासला ठीक कीजिए। यहाँ फासला कम है, जबरें लफ्जों को क्रॉस कर रही है। ये बैठा नहीं है जमीन पर सही तरह से, नशिस्त पर। ये ठीक है, बेहतर है। ये बड़ा हो गया काफी, ये स्ट्रोक। झोल, सीन बहुत बड़े हो गए। लफ्जों के दरमियान, लाइनों के दरमियान फासला बहुत कम है, आपस में जुड़े जुड़े। इसमें भी वही अक्सर गलती है, सबसे आला वाली। और यहाँ कुछ बेहतर है, तो ये ठीक नहीं है। ये हिस्सा फासले ज्यादा हो गए, इसको देखें। हाँ बहुत बड़े करती हैं, चीन बहुत बड़े करती हैं। जैसे अल्फाज मैंने लिख के भेजे थे, जरा उनके करीब करीब जाएं। लफ्जों को खोलें, लाइनों के दरमियान फासला ज्यादा रखें। और हरूफ को उनके मीज़ान पर रखते हुए लिखें। एराब जो लिखकर भेजे गए थे उनकी ठीक तरह से मशक करें। और फिर देखें कि आपके काम में कैसे तब्दीली आती है। मुफरदात मुरक्कबात की तख्तियों की मशक जारी रखें, ताकि लफ्ज मजबूत हों। लफ्ज मजबूत होंगे तो जुमलों में बेहतरी आएगी। पीछे तख्तियां सही तरह से नहीं निभाई और आगे जुमले लिखने लग गए हैं, तो फिर जुमलों में बहुत कमजोरी आएगी। बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो फिर बिल्डिंग किसी काम की नहीं। इस माहम का काम है छोटे छोटे। बेहतर है, अभी पतला हो गया, बेहतर है। लफ्ज आपने प्रॉपर, खैर आप उस कलम से नहीं लगाए, पतले हो गए। इसको लाम के साथ दूसरा मीम ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्ला में दरमियान वाला अलिफ एक्स्ट्रा बना दिया है। एराब बहुत मसले हैं भाई एराब के। काफ छोटा हो गया, नून छोटा हो गया, हा छोटा हो गया। लफ्ज प्रॉपर शक्ल में नहीं है, काफ छोटे हैं और वाव छोटा है। लफ्ज बहुत नोकीले हैं, यहाँ सही नशिश पे नहीं बैठे। ये ठीक है, इसको नशिश पे बिठाना है। ये नशिश इस तरह ये जोड़ नहीं आएगा। अलिफ बहुत बारीक हो गया, ये बेहतर है। लफ्जों के दरमियान फासले बेहतर हैं, लाइनों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इसको देखना है किस तरह प्रॉपर हम एक
पुरानी आयत को लिख सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, जरा फर्क भी आपके सामने वाज़ेह करता हूँ। अच्छा काम है माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। मुस्ताहिरा का काम है माशाल्लाह। लफ्ज़ों के दरमियान फासला ठीक है, लाइनों के दरमियान, सॉरी बार बार लफ्ज़ कह देता हूँ मैं। और लफ्ज़ों के माबैन भी फासले अच्छे हैं, लफ्ज़ों के माबैन, अलबत्ता लफ्ज़ कहीं छोटे हो गए हैं ज़रूर। अलिफ छोटा हो गया, मीम नून की शक्ल सही नहीं बनी तो थोड़ा सा ऊपर करना है, ये ठीक है। काफ छोटा हो गया, सीधा सीधा हो गया, यहाँ मीम छोटे हो गए। लफ्ज़ अल्लाह का दूसरा नाम बहुत गोल हो गया, ये स्ट्रोक बिल्कुल गैर वाज़ेह हुआ, काफ छोटा हो गया। लाम अलिफ बहुत ज़्यादा करीब करीब हो गया, काफ को थोड़ा सा खींचना है। अब खींचने के दौरान यहाँ पर कुछ बनाना है, वरना इसको खाली नहीं छोड़ना। खाली कुरान करीम में हम छोड़ते हैं, वो मैं बताता हूँ। उस तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये ठीक है। आपा आना भी ठीक है, और कुरान अता में थोड़ा सा इसको, वैसे तो दोनों कशीफ कर दिया आपने, एक को कशिश करें और एराब को थोड़ा सा मोटा करें, बहुत पतले हो रहे हैं। ये हिस्सा बहुत पतला हो गया, लाम के साथ दूसरा में ज़्यादा बेहतर लगता है, उसका इंतखाब कीजिए। बिस्मिल्लाह में नून को खींचना जी ज़्यादा सर। बेहतर है बनिस्बत लाम के। और रहीम में जब आपने या तो ये शोशा बनाया है तो इस एक्स्ट्रा शोशे की ज़रूरत नहीं है। जी सर। साफ सुथरा काम है, अच्छा काम है माशाल्लाह, प्रेजेंटेशन अच्छी है, बारकल्लाह फीक। जी मिसानीसा का काम है, हाँ छोटा रह गया तो बड़ा ही मीम है, मीम के बाद फौरन या बनाएं और लाइन सही ड्रॉ करें। ये ऊपर जा रही है, ये सीधी आ रही है तो ठीक है, ये भी ऊपर जा रही है फिर ये सीधी आ रही है, तो इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। लाइन को ठीक करें, लफ्ज़ मोहम्मद को ठीक करें, आल का देखें इसका रुख कहाँ जा रहा है। मीम बंद हो गया, ये गोल गोल हो गए, इस या को नीचे आना था नशिश से, अब ये नीचे गिर रहा है, बाकी लफ्ज़ ठीक है। ये छोटा हो गया, ताज रह गए, ये बहुत करीब हो गए, ये छोटे हो गए, ये बड़े हो गए, ये हिस्सा कमज़ोर है। अलिफ लाम बहुत करीब करीब हो गए, काफ ता का जोड़ ठीक कीजिए, आला बिल्कुल ठीक नहीं है, हर जगह पर लाम के रुख दाएं तरफ को ज़्यादा झुके झुके नज़र आ रहे हैं। इब्राहिम हम इस पे आपको हमजा वसलिया की लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, इसकी तो आवाज़ जो है वो ये पढ़ने में आ रहा है, तो इस पे क्यों आपने हमजा वसलिया लगाया, खिंचा हुआ है तो इसके ऊपर वसलिया की अलामत नहीं लगेगी। बाकी बेहतर है माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। क्लास के साथ साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है, जो काम आप लोगों का चल रहा है उस पे आए। ये सेवन का काम है, वही पतले कलम से हो गया, कलम के अंदर जो तीखापन है और जो कलम की काट है वो नजर नहीं आ रही। फासले ज्यादा हो गए, राव वाव गोल गोल हो गए, बात नहीं आएगा, तो थोड़ा सा छुपा लें, लाइन पे चिपका के लिखें। गोल हो गया, इसका वक्त अच्छा हो गया, ये बहुत करीब करीब हो गए, इसके ताज रह गए। आपके जो एराब हैं वो भी बहुत पतले पतले बारीक बारीक हो रहे हैं, ये ताज नहीं आएगा, इसका आपको ये वाला बनाएं। इसको भी थोड़ा बड़ा करें, रसोली के बहुत पीछे जा रहे हैं, लाभ बड़ा हो गया, ऊपर देखो गोल गोल हो गए सारे, ये उसी तरह ताल पीछे चल रहा है, वो गलती आपने दुरुस्त नहीं की। वक़ालू के बाद अलिफ आएगा, समय नाम में एक शोशा इजाफी है, अता नाम है, यहाँ पर अलिफ का भी आपने ताज लगा दिया है। चूंकि कुरान पाक से देख रहे लिख रहे हैं तो वही कुरान करीम का उसलूब आप लोग हिंदी नस्ल वाला अपना रहे हैं, वही तुर्की नस्ल जो सीखा है, फिर उसका फायदा क्या है जब आपने अलिफ पे ताज बनाया। जरा सोच समझ के ध्यान से कि हमने जो अलिफ लिखा था हमने उसके मुताबिक लिखना है, तो यूं फिर मेहनत करने का फायदा नहीं है। ये आपको थोड़ा सा गलतियां अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। और बार बार कहता हूँ आप लोगों की बेहतरी के लिए कहता हूँ कि भाई तख्तियों की मशक करें, तख्तियों की मशक करें, तख्तियां मशक होंगी तो फिर काम अच्छा हो।
میں نے آپ کو سکھانا ہے اور آپ نے اچھا سیکھنا ہے، اچھا نتیجہ دینا ہے۔ ورنہ آپ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں بھی آپ لوگوں پر خواہ خواہ کی محنت کر رہا ہوں۔ ذرا اچھا کام کریں تاکہ پھر مزہ آئے۔ رسول جو یہ سین سیدھے سیدھے ہو گئے، یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، قریب ہو گیا بہت زیادہ، یہ دور ہو گیا، یہ پھر اضافی ہو گیا۔ قرآن کریم کو دیکھ کے نہیں لکھا آپ نے شاید، تو ٹھیک ہے بھائی، نہ جوڑیے، اس سے نہیں ہوگا، ہاں کو جوڑیں، پتلا ہو گیا اس کو نہ کھینچے۔ سین وین دوسرا والا زیادہ بہتر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، فا کو ٹھیک کریں، غین کو ٹھیک کریں، الہی کا ٹھیک ہے، صحیح بھی بہتر ہے۔ اعراب یہاں قدرے بہتر ہیں، فاصلے بھی اچھے ہیں، خط بھی بہتر ہے اس میں۔ کاف تا کو ذرا اس کے وقت ٹھیک کیجیے گا، نون کی کوشش کو زیادہ بڑھا دیں۔ بہت اچھا ہے، بارک اللہ فیک۔ اجالا اسکیننگ کی وجہ سے تصویر کافی آڑی ترچھی ہو جاتی ہے، ان کو تھوڑا بہتر کریں۔ ماں ٹھیک ہے، ان سے لگے اعراب لفظ دیکھیں، آپ نے پراپر نہیں لکھا، صرف مشق کر کے کاغذ پہ بھیج دی۔ تو بھائی وہ جو قرآن کے اسلوب پر لکھنا ہے اس کو بھی تو ہم نے سیکھنا ہے، صرف ہم نے لفظوں کو بنا کر کمپوزیشن لکھ کو لے، یعنی لفظوں کی بناوٹ کو سامنے نہیں لے کر آنا۔ اس پوری ایک سطر کو دو دو لفظ نہیں، پوری ایک لائن ہمیں چاہیے سیدھی سی، اس کو کیسے بٹھایا جائے وہ چیز چاہیے۔ اس کے لیے پھر اس قسم کی کمپوزیشن کافی نہیں ہے۔ اب جو آپ نے لکھا ہے یہ بڑا ہو گیا، یہ کاف چھوٹا ہو گیا، اور ٹیڑھا ٹیڑھا بھی ہو گیا، صحیح سے نہیں بنا، تو یہ پوری ایک سطر میں سیدھی لائن ہمیں چاہیے۔ ذرا اس کی کوشش کیجیے، احاطے کو یہاں سے شروع کیے، مین نون کا یہ مسئلہ ہے سب کے ساتھ، گول گول ہو جاتے ہیں نیچے سے نیچے، تو ذرا اس چیز پہ کام کیجیے گا، خط کو مزید بہتر کیجیے۔ باقی جو کمی ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ لفظوں کو دور کریں، لفظوں کی غلطیاں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تختیاں پکی کرنے سے اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ۔ اعراب پورے قلم سے ڈالیں گے، پورے قلم سے ڈالیں، شوشہ ڈالیں اس پر، اور یہ چھوٹا ہو گیا، یہ پتلا ہو گیا، یہ تھوڑا قریب ہو گیا، اس کو جوڑیں ہاتھ کو ڈال کے ساتھ۔ باقی بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ، یہ زیادہ پیچھے ہو گیا، یہ رات چھوٹا ہو گیا، اس کو دیکھیے گا، یہ بہت نوکیلا ہو گیا، لفظ اللہ کو بہتر کرنا، بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ کڑا زبر ڈالیں، یہ بہت قریب قریب ہو گیا، آپ نے خود ہی لکھ دیا، آپ بھول گئے، خود یہ بیچ میں اضافی شوشہ ڈال دیا، کولن کا کاف رہ گیا، آمنا دور ہو گیا، یہ تھوڑا سا باللہ یہ کھل گیا، یہ بہت پتلا ہے، غلط سے نون کا نقطہ رہ گیا، میں ان کو ٹھیک کریں، زیر نیچے لگا دیں، اور اگر سے یہاں اوپر نیچے لگی ہوئی ہے لیکن کمرشلی آپ نیچے لگائیں، اس کے بعد الف پہ رفع کریں، سمعنا میں کر آئیں گے، نون کو کھینچے وہ زیادہ بہتر ہے، اطاعنا یہ جو ٹھیک کریں، اور اسٹروک بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ اب میں ذرا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کام کو کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ ایک منٹ انتظار کیجیے گا۔
सर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर जल्दी से मुझे कभी जवाब दे दें तो। मैं एक पिक्चर भेजती हूँ, तो मैंने ये कभी पहले नहीं देखा, तो ये देखा है नहीं आपने हमें ये बताया, तो फिर ये क्या ऐसे कर सकते हैं? ये देखिए, जैसे हाँ जो है वो काफ के साथ जुड़ा हुआ है किस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी कभी देखती हूँ जकी हाशमी की वीडियोस, आप रिकमेंड करते हैं कि उनका काम फॉलो किया जाए? बिल्कुल। अच्छा, कर सकते हैं, मतलब जैसे वो मशक कराते हैं तो वो आस्ता आस्ता उससे काफी सीखा जा सकता है। और दूसरी बात, वो सत्रें जब लिखते हैं ना तो वो तिरछी तिरछी लाइनें लगाते हैं, उनका क्या मकसद होता है? उसके जाविये का बताना मकसद। नहीं नहीं, उसके अलावा भी लगाते हैं सर, वो समझ आ जाती है जाविये की जब करते हैं तो, लेकिन हम्म, उसके अलावा भी उनको तिरछा नीचे से कुछ करने के लिए, बराबर उनको करने के लिए करते हैं वो। लगता ही हुआ है, क्योंकि सारी अरबी तो समझ नहीं आती, छोटी छोटी बातें समझ आ जाती। तो ये जो मैंने जी, वो भेजी है पिक्चर। लफ्जों के एक तो जाविये होते हैं, एराब के जाविये होते हैं, फिर फासले होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। वो इंशाल्लाह मैं हाँ आपको बताता हूँ। हाँ, वो मुझे लगता है वो एडवांस कुछ सिखाते हैं, शरा वगैरह कुछ इस तरह जी, करवाते हैं उसकी। वो जरा उनके बिल्कुल इब्तदाई चीज़ें, इब्तदाई अ, जो दुरूस हैं, सबक हैं, उनसे अगर आप इब्तदा करेंगे ना तो फिर आपको जाके वो सारा उस्लूब उनका समझ में। हम्म। अच्छा जी। अब यहाँ पर देखें, एक कुरान करीम वो है जो हमारे यहाँ, जिसको हम हिंदी नस्ख में देखते हैं। अब देखें, इसमें मिस एमन ने इसको उसी तरह से लिखा, उसमें अलिफ वगैरह उस तरह से डाले कि जैसे कि इसमें थे देख कर। तो अब अलिफ की शक्लें वही हो गई। यहाँ भी आप देखें, फायजा की तरह ऐसा नहीं है कि एराब को लफ्जों के दरमियान ही लिख दिया गया हो, ऊपर भी लिखे गए हैं, और बेजा किसी लफ्ज को खींचा नहीं गया, और लफ्जों के दरमियान फासला यकसा है। गैर जरूरी कशिशें नून वगैरह की यह कमर्शियल काम में नहीं दी गई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वो लोगों के लिए है, आवाम के लिए है। इसके बरक्स हमारे पास सऊदीया वाला जो मुसहफ है वो है। अब ये भी खत नस्ख है, तुर्की नस्ख है, इसको थोड़ा कमर्शियल करके पेश किया गया है। आइए जरा इसको देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से किताबत हुई।
यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा कि जिक्र किया था, हमजा के बाद अलिफ तो आ की आवाज देता है। अब यहाँ पर लफ्जों के माबैन फासले यकसा हैं। एराब को बगैर खींचे लफ्जों के ऊपर किया गया है ताकि किसी लफ्ज का एराब दूसरे लफ्ज पर ना हो। हालांकि यहाँ पर जगह खाली है। ये मैं आपको कमर्शियल और ट्रेडिशनल का फर्क बता रहा हूँ। ट्रेडिशनली हम कोई आर्ट पीस बनाते हैं, कोई अपने फन का मुजाहरा करते हैं कुरान करीम की किसी आयत को लिखने के लिए, तो हम लफ्जों में कशिशें भी लेके आते हैं, लफ्जों के कद को भी बढ़ाते हैं, और लफ्जों के एराब एक दूसरे के ऊपर हम कर देते हैं, क्योंकि उसको समझने वाले, उससे सीखने वाले वो फन से वाबस्ता लोग होते हैं। यहाँ इमला और रस्म और कमर्शियलिज्म यानी अवाम नास के लिए, तो उसको देखते हुए बिल्कुल आसान तरीके से इसको पेश करना होता है ताकि किसी को पढ़ने में कोई दुश्वारी ना हो। अब यहाँ पर जैसे कि लफ्जों के एराब उसके ऊपर है, हम अगर कमर्शियली ट्रेडिशनली करते तो उसको ऐसे बड़ा कर देते। फिर लफ्जों के एराब करीब करीब हैं और लफ्जों के ऊपर भी हैं, थोड़ा सा ये कि छोटे कदम से भी लगाए गए हैं, और लफ्जों को खींचा गया है। गैर जरूरी जो आपके स्ट्रोक्स हैं, जैसे लाम और मीम में ये वाला मीम बनता है, तो यहाँ वहाँ वो नहीं बनाया गया, थोड़ा सीधा सीधा रखने के लिए आम मीम बनाया गया है। और बाकी जो, अगर हम इसको बतौर मिसाल इसको देखकर कुरान करीम के मेरे दिए गए सबक को आप लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ में इनको यूं कर दिया गया है तो आप भी ऐसे बनाएंगे तो फिर वो उसी तरह हो जाएगा जिस तरह मिस इक़रा के काम में और मिस कुर्रतुल ऐन के काम में और दीगर के कामों में, मिस उज़्मा वगैरह के कामों में हमें नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ जैसे कि जोड़ उस तरह का फनी नहीं है, तो ये जरा कमर्शियली है। कमर्शियली में एक काम और भी ये होता है कि लफ्जों को, जैसे यहाँ चार चार नुक्तों के अलिफ, अब नुक्तों को चार, अलिफ को चार नुक्तों का कर दिया गया। आमतौर पर हम जरा पांच नुक्तों का अलिफ लिखते हैं, यहाँ पर फासला थोड़ा सा कम है। वही जैसे चार नुक्तों का अलिफ है तो चार नुक्तों का फासला है लफ्जों के दरमियान, क्योंकि कुरान करीम का पूरा सफ़ा लिखना है और उस सफ़े को लिखने के लिए पूरा हमें करीब करीब रखना है ताकि हमारा कुरान करीम कम से कम लफ्जों, कम से कम सफ़हात में सिमट सके। फिर लफ्जों को थोड़ा सीधा सीधा बैठक पे किया जाता है ताकि लफ्ज आपस में करीब करीब बैठे बैठे नजर आए। गैर जरूरी तौर पर कशिशें नहीं दी जाती, और अगर कशिश दी भी जाए तो कशिश के ऊपर अल्फाज नहीं लिखे जाते। जैसे मैंने कहा था कि कशिश वहां आएगी तो जहां आएगी तो कशिश के ऊपर लफ्ज होगा, लेकिन कमर्शियली जब हम कुरान करीम लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं करते। अब इसमें ये भी नहीं किया गया। ये बात समझ रहे हैं सारे? सीधा सीधा हो गया, ये भी काट भी दिया इसको ऐसे, क्योंकि तो हम मिलना ये वाला स्ट्रोक लिखेंगे तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सीधा सीधा। तो ये एक उस्लूब है, ये एक कुरान और दिखाया मैं। इसी तरह का एक कमर्शियली कुरान, ये सऊदीया का था, तो अब मैं कतर वाला आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर भाई नेट का मसला है आजकल, बड़ा ब्लर तो है फिर। अब यहाँ पर काफ जैसे खींचे गए हैं जगह को पुर करने के लिए, गैर जरूरी कशिशें भी नहीं दी गई, और अगर कशिशें दी गई हैं तो उनके ऊपर फिर लफ्ज को नहीं लिखा गया, वही तरीका अपनाया गया है जो कि पिछले कुरान करीम में था। इसी तरह से लफ्जों के दरमियान फासला थोड़ा सा कम रखा गया है लाइनों के दरमियान। लेकिन इन लाइनों के दरमियान फासला कम रखने की जो एक वजह है वो ये भी है कि
لفظوں کو سیدھا سیدھا لکھا گیا ہے اور نیچے نہیں لایا گیا. اب جیسے کہ یہ پورا ہے، اب اس میں صرف را نیچے آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف یا نیچے آ رہا ہے، باقی سب لائن پہ آ رہا ہے، یہ را نیچے آ رہا ہے. تو لفظ غیر ضروری طور پر نیچے نہیں آ رہے. اگر کوئی نیچے آ بھی رہے ہیں تو ان کو کاٹ کر، جیسے کہ یہاں وَمَن یکتمھا کو ایسے کاٹ دیا اور کاف اوپر لکھ دیا. جیسے کہ جیم وغیرہ اس طرح سے حروف آ جاتے ہیں تو اس کو الگ سے کاٹ کر لکھ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر جیسے غین آ بھی گیا تو غین یہ آ گیا، اب اس کے نیچے کوئی ایسا لفظ نہیں تھا. اعراب بھی اس میں چھوٹے قلم سے ڈالے گئے ہیں. اور میں ایک اور مثال دکھانا چاہ رہا ہوں. خیر وہ میں لکھ کے سمجھاتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. اب اس کو ہم ذرا اگر دو طریقے سے کمپوز کریں گے نا. دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ واو مدہ ہے مثال کے طور پر، تو واو مدہ کے اوپر کوئی جزم نہیں لگی ہوئی، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جزم ضمہ کے بعد کیا ہوتی ہے، واو سے پہلے کیا ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے. یکفرونا تو واو کی جزم نہیں ڈالی گئی، یہاں پر واو کی جزم نہیں ہے. یا کی جزم جو ہے وہ یا سے پہلے اگر زیر ہو تو یا کی جزم نہیں ڈالی جاتی. تو یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ چیزیں قرآن کریم میں آپ کو ملیں گی. فاحشتن کا جیسے لفظ ہے یہاں، یہ دیکھیں کہ اگر ین کے ہا کو ایسے کرتے ہیں تو ہا نیچے آ جاتا بہت زیادہ. تو تو یہ کاف کو ایسے کاٹ دیا، یوں کاٹ دیا. اگر یستطیع بہت زیادہ نیچے آتا اور یہاں کوئی لمبا لفظ ہوتا وہ اس سے ٹکراتا تو یستطیع کو ایسے کر کے عین کو اوپر کر کے یوں کر کے ایسے لکھ دیا جا سکتا تھا. یہ کام کیا جا سکتا. سر تو سر قرآن یہ مجید آئیڈیا کو رکھنے کیسے کے لیے ہوگا کہ سر اوپر اگر آئن ہے وہ تو وہ نیچے آ رہا ہے اور نیچے والی لائن سے ٹکرائے گا، تو اس کے لیے پھر کس طرح حساب لگایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کمپوزیشن بنانی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی پہلے اس کی. سر کائنڈلی اس کا سر ورق کی اگر آپ ہمیں فوٹو سر پلیز ارسال فرما دیں تو اس کا پی ڈی ایف ڈھونڈنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کیونکہ سر میں نے دیکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہی گڑبڑ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے ہندی نسخ والے قرآن سے لکھا ہے نا، تو سر کافی کنفیوژن ہو گئی ہے مین وغیرہ میں. جی تھینک یو سر. اب مثال کے طور پر ہم کمرشلی جب لکھتے ہیں تو کمرشلی ہم الگ الگ لکھیں گے. کمرشلی تھوڑا سا الگ الگ لکھیں گے. ہر لفظ کو الگ الگ.
لفظوں کو اسے بٹھا کے. مثال کے طور پہ یہ ہم نے لکھ دیا. اب اس کو ہم ایک ٹریڈیشنلی بھی لکھتے ہیں. پھر میں قلم سے بھی لکھوں گا اس کو تاکہ آپ لوگ کو مزید واضح ہو جائے. الف یہاں. ایک الف کی اسپیس. اب یہاں پر یہ الف آ سکتا سر یہ پلیز آپ ہے. نے اگر یہاں سر آپ نے 1 انچ کے فاصلے سے لائن لگائی ہے. جی یہ قلم کے اعتبار سے ہوتا ہے. اتنا باریک. قلم کے اعتبار سے جی دیکھا سر اس کا مطلب ہے سر 1.5 mm کے قلم کے لیے 1.5 انچ کی لائن لگنی چاہیے. ایک منٹ بتاتا ہوں قلم سے. ما انزل الیہ من ربہ. ٹھیک ہے. اب اس میں اعراب بھی اگر آپ دیکھیں اور اس میں اعراب اس میں کمرشلی میں یہ ہے کمرشل یعنی عام, اور یہ ہے ٹریڈیشنل یعنی خاص اور روایتی. اب اس میں
ایک تو یہ ہے کہ میں نے الفاظ کو بھی لمبا کیا، اس میں الفاظ ٹھکنے ٹھکنے تھے، اعراب اوپر تھے، لفظوں کے درمیان فاصلہ تھا، چیزیں زمین نشست پر اچھی طرح بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس میں غیر ضروری علامتیں نہیں تھی. یعنی میں نے ہاں کی علامت نہیں بنائی، میں نے سین کی علامت نہیں بنائی اوپر، میں نے میم کی علامت نیچے نہیں بنائی. اس میں علامتیں نہیں آتی، قرآن کریم میں علامتیں نہیں لگاتے جب ہم اس کو کمرشل کر رہے ہیں. جب ٹریڈیشنلی کریں گے تو آپ ساری چیزیں اس میں اپلائی کر سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بڑی اہم باتیں ہیں. جی سر، جی، اسی کو فنی بھی کہیں گے، فنی روایتی کو. فنی فنی ہاں. جی فنی. فنی کو فنی رکھنا ہے، اتنا نہیں بگاڑ دینا کہ وہ فنی ہو جائے. دوسرا یہ بھی نہیں کرتے کہ فا، واو، قاف، ان کی آنکھ بند نہیں کرتے کمرشلی. آدھی آنکھ بند کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس میں کھلی رہتی. وہ ملائکتی ہی، یہ میں خط تھوڑے چھوٹے چھوٹے رکھتا ہوں، یہ چپک کے آ رہے ہیں میرے کو لائن ساتھ. اب یہ میں نے اس کو سمپل لکھ، اس میں جیسے میرا 2 mm کا قلم ہے تو میں اعراب تھوڑے سے چھوٹے سے لگا دوں گا. یہ 2 mm ہے تو میں تھوڑا سا چھوٹا کروں.
यार आपके बीच यानी इसका हाफ कर दिया मैंने, 1 mm कर दिया। इसके आप इसके ऊपर ऐसे भी हो सकता है, इसमें कमर्शियली में कमर्शियली रखे हैं तो ऐसे कर। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कमर्शियली में हम इसके अलावा ऐसे डाल, जबरें जो होती हैं सीधी सीधी होती है, जबरें हम इसकी ऐसे नहीं डालते। सर नेक्स्ट टाइम हमें दोनों लिखने को दे, कमर्शियल भी और फनी भी, फिर याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं फर्क बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कल को आप बोलेंगे सर आप जो नहीं बताया सर, ज्यादा, आपने तो एक तो आपने बताया नहीं, बहुत दूसरा ये दफा कि आप गलत बताया है, बताते मुझे हैं सर। याद है। तो भाई आप मुझे बड़ी तरह याद है, आपने बहुत दफा बताया है। तो वो नहीं है, लेकिन जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, याद नहीं रहेगा। ये सीधा सीधा सर ये कमर्शियल की मिसाल आपने लिखी है ना? आप बताएं। सर सीधा सीधा है ना, कमर्शियल की तरह लिखा है आपने। अब इसी को लिखो या दूसरी आयत लिखो, इसी को लिखो नहीं सर, दूसरे लिख देना फिर या आगे वाली। हाँ जी। ठीक है। ये तारीफ, इसको हम ऐसे काउंट करने कितना बनता है ये, 2 इंच से थोड़ा सा कम है, तो ये यहाँ पे भी निशान लगा दिया, 2 इंच से कम। और फिर इसको हमने लाइन ड्रॉ कर, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन। अब ला नुफर्रिकु में देखिए, मैं जरा उसको ये टच कर दिया मैंने।
تھوڑا قریب قریب کر دیا، اس میں تھوڑا کھلے کھلے، اس میں تھوڑا قریب کر دیے. اس کی آنکھ بند کر دی. یہ شاید میں نے آپ کو فا کی تختی میں نہیں بتایا تھا کہ فا الف اور قاف الف کو ایسے یوں بھی بنا سکتے ہیں. یعنی فا الف کو ایک تو آپ نے پڑھا یہ، اور ایک اس کو ایسے بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر لفظ قالا لکھا ہوتا ہے تو یہ تختے یہ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ نقطہ نہیں. الف یہاں آ گیا بیچ میں. پھر یہ جو چیز ہے نا یہ بھی قرآن کریم میں بہت زیادہ نہیں ڈالتے ہیں لوگ. ڈال سکتی ہیں لیکن یہ کہ عام طور پر سیدھے سیدھے ہوتے ہیں. یہ آخری لائن بن رہی ہے اس کی، تو یہاں بھی ایسا کریں گے. ایک دو تین. جب ہمیں لفظوں کی نشست کا اندازہ ہوگا تو پھر ہماری لفظ لائن خود بخود ٹھیک بنے. اب یہاں دیکھیں پورا ایک الف کا فاصلہ آ گیا نا. اپنے مائک آف رکھیں کائنڈلی، اسکرین ڈائیورٹ ہو جاتی ہے پھر. چھوٹا بنائیں، اوپر لے کے جائیں. اب اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے، وہ بھی چھوٹا کرنا پڑے گا.
اب میں اس کے اوپر پورے اعراب ڈال دوں. علامتیں بھی ڈال سکتے. اس میں واو یعنی واو پر جزم بھی ڈال سکتے ہیں. ضمہ کے بعد ہے، پیش کے بعد ہے واو، پھر بھی ڈال سکتے ہیں تو فن نہیں ہے. نہ ڈالیں تب بھی ٹھیک. الف کی جگہ کھڑا زبر بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد زبر کی جگہ، کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے. اب یہ اس سے نہیں ٹکرا رہے، دیکھیں اس کے اعراب بھی اس سے نہیں ٹکرا رہے. فاصلہ اتنا ہے کہ الفاظ نہیں ٹکرا، یہ برابر ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا بڑا بڑا لکھا ہے، بڑے قلم سے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے، اور چھوٹے قلم سے لکھیں گے انشاءاللہ اور خوبصورت لگے گا. تو آپ لوگ کچھ لکھ کے لائیں، پھر آگے انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو ذرا مقہر پیپر پر منتقل کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ. کچھ چھوٹی سی عبارت لکھ کے تو آپ لوگ فنی لکھیں گے، کمرشلی لکھیں گے، دونوں لکھیں گے، ایک لکھیں گے؟ سر ایک میں لکھیں گے. سر میرا خیال ہے کہ میں ایک چھوٹی آیت لکھوں گی، سورت لکھوں گی، لیکن دونوں طریقوں سے لکھوں گی سر، تاکہ میں کمپیریزن کر کے سیکھ سکوں. بیچ میں درمیان میں ایک دن کا ہی فاصلہ ہے، تو دیکھیں نیکسٹ کلاس کا پوچھ رہے ہیں، آخری کلاس ہوگی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو 1 مہینہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہماری کچھ چیزیں باقی ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو سر آپ مجھے 1 سن مہینہ. رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سر، میں بھی آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ آپ ہماری کلاس ایکسٹینڈ کر دیں، کیونکہ ابھی ہم اس طریقے سے سیکھ نہیں پائے جس طریقے سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ کلاس کی کمپلیٹ ہو جائے، کورس کمپلیٹ ہو جائے. جی تو باقیوں کی بھی یہی رائے ہے. ہاں جی سر، کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے جی سر، جی بالکل. سر بہت ایک درخواست ہے سر، اگر آپ قبول فرما لیں اللہ تعالیٰ کے بعد، تو سر جی جی سورہ رحمان کی بھی ہمیں سر کروا دیجئے پلیز. وہ آپ لوگ خود کریں گے، میں ابھی وہ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر وہ ہم خط رقہ میں کروا رہے ہیں، تو آپ لوگ جی کریں. سر، وہ ماشاءاللہ تختیاں اس کی وقت پہ کمپلیٹ ہو گئی تھی نا، تو اس لیے وہ ماشاءاللہ سر کلاس کا پیس بہت ہی اچھا آپ لے کے جا رہے ہیں اس میں. تو باقی ہے کہ انشاءاللہ ہم 1 مہینہ اس کو اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور باقی ہے کہ سر یہ 1 مہینہ کافی ہوگا ہمارے باقی کا سیکھ لینے جی کے جی لیے، جی یہ جی اس جی میں دن بڑھائے جا سکتے ہیں، مطلب 1-2 نہیں، ہفتہ یا 1 مہینہ. میں کافی ہوگا، باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آگے آپ کا کام ہے پھر مشق کرنا اور آگے بڑھنا. جی ٹھیک ہے. سر وہ پلیز پکچر دیکھ کے مجھے بتا دیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میں نے نہیں کبھی دیکھا اس طرح. جی کون سا؟ وہ میں نے پکچر شیئر کی ہے نا اس پہ، گروپ پہ. اچھا اگلا جو ہے نا، وہ اسی کی اگلی آیت جو ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی آپ نے اس کو دونوں طریقوں سے لکھ کے لانا. لا یکلف اللہ سے لے کے اکتسبت، بس بس ایک لائن. اتنا. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. اس کو دونوں طریقوں سے لکھ کے لانا ہے، کمرشلی بھی اور اس میں دیکھنا نہیں ہے آپ لوگوں قرآن کریم میں.
आप लोगों ने अपने हिंदी नस्ल वाले कुरान को देखी, ये मैं पहले बता दूं, चीटिंग नहीं चलेगी। सर ये हमारे पास है ही नहीं। नहीं, सऊदीया वाला तो है ना, वो तो कहीं से मिल जाता है, डाउनलोड भी हो जाता है, उसकी पिक्चर्स भी गूगल से मिल जाती सर आपने ये कहा कि दोनों तरीके से अपने अपने पास से लिख कर लाना है, मतलब अपने तरीके से कंपोजिशन बनानी है, हमने है। कॉपी जी, नहीं करना है बिल्कुल भी। नहीं कॉपी नहीं करना। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। जी, अच्छा ये इसकी सर बात मैंने कर रही हैं, आपने माशाल्लाह पूछ लो। जी जी सर, ये जो हा के हाँ, साथ काफ जुड़ा हुआ नहीं ये है, ये ये है। जरा, नहीं ये आमतौर पे ऐसी हरकतें नहीं करते। ये वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि आपने जब थोड़े से करतब दिखाने होते हैं तब ये करते अच्छा। ये मुझे लग नहीं रहा ये कुरान लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे थे ये। हैं। नहीं, ये इस तरह अवामी तौर पर और कमर्शियली भी हाँ ठीक नहीं नहीं, है। ये तो कुछ तो पढ़ा ये नहीं जा वैसे ही रहा। जैसे कहते हैं कि इजाद हम्म। है। चले, ये ठीक, कीजिएगा माशाल्लाह। शुक्रिया सर, और जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली ठीक, क्लास में मुलाकात होती है, तो हम याद रखा करें। फी अमानिल्लाह। आमीन। अस्सलाम ठीक, वालेकुम। ठीक।